بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ انسان کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، میرے اندر بھی ہیں، آپ کے اندر بھی ہوں گی، ہم سب کے اندر ہیں۔ خطا کا پتلا ہے انسان۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اب ہم بھی ان کی اولاد ہی ہیں، ہم سے بھی ہوگی۔ اب یہ بات جو شخص کرتا ہے، یہ دعویٰ جو شخص کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوگی، اس سے بچیں۔ میری اپنی تو یہ رائے ہے کہ انسان ہو کر کوئی شخص یہ دعویٰ کس طرح کر سکتا ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو شخص اپنی غلطی مان لے، اعتراف کر لے کہ ہاں میرے اندر یہ غلطی رہی ہے، وہ شخص بڑا انسان ہے۔ اب جو شخص اپنے آپ کو غلطی سے مبرہ قرار دے اور یہ کہے کہ مجھ سے کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ اس شخص سے پناہ دے سب کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص کے اندر کوئی غلطی ایسی ہے بھی نہیں تو میں اٹھ کے یا کوئی اور اٹھ کے اس شخص کی جس کے اندر وہ غلطی ہے ہی نہیں اور اس کو ہائی لائٹ کر دیں کہ یہ فلاں شخص کے اندر یہ غلطی ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ یہ دیکھیں، آج میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی پر، رجیم چینج آپریشن سے لے کے اب تک، اور ذکر کروں گا ان کے اس سوال کا جو انہوں نے 9 اپریل 2022 کی رات کو وزیر اعظم ہاؤس خالی کرتے ہوئے کچھ صحافیوں کی موجودگی میں کیا تھا۔ پہلے بھی کئی بار اس سوال کا ذکر ہو چکا۔ اس سے پہلے ایک بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی شاکنگ بات ہے میرے لیے، امید بھی نہیں تھی مجھے، جو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز چل رہی ہے یا نہیں۔ اب مجھے اس پر ہنسی بھی آ رہی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ آج سابقہ صدر پرویز مشرف صاحب، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، جو ان کو 2017-18 میں سزائے موت ہوئی تھی، ان کے اوپر آج ان کی اپیل لگ گئی ہے۔ انہوں نے جب وہ زندہ تھے، انہوں نے سزائے موت کے اوپر جو ان کے خلاف ایک اسپیشل کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اس کے اوپر اپیل کی تھی انہوں نے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، بندہ چلا گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، سزائے موت بھی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، قانونی لحاظ سے شاید یہ معاملہ ٹھیک ہو، لیکن میں تو اس پر بڑا چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسی صاحب کو داد دیتا ہوں۔ مبارک ہو چیف جسٹس صاحب، آپ نے بڑا انصاف کیا۔ ایک شخص جو دنیا میں رہا ہی نہیں، اس کے اوپر اب اس کی سزائے موت کے اوپر اپیل کی جو ہے وہ بات لگ گئی ہے، مقدمہ لگ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر، اگر تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ یہ سزائے موت غلط ہوئی تھی، اب اس بندے کو کیا فائدہ ہوگا یہ چیف جسٹس صاحب ہی بتا سکتے ہیں، اب ہم تو اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب میں بات کرتا ہوں عمران خان کے اوپر۔ 9 اپریل 2022 کی رات جب عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن مکمل ہو رہا تھا، رجیم چینج آپریشن، تو اس کے اندر جب وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان صاحب موجود تھے تو صحافی حضرات بھی کچھ موجود تھے، شہید ارشد شریف اور عمران ریاض خان صاحب بھی اس میں موجود تھے۔ انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے میرے ساتھ دشمنی نہ کی ہو؟ اب یہ سوال کا پہلا حصہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک جو رہا وہ سب سامنے آ گیا، بلکہ آ رہا ہے۔ محمد علی مرزا صاحب، انجینئر محمد علی مرزا، میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے بڑی باتیں کی عمران خان صاحب کے حق میں بھی، بڑی باتیں کی ان کے خلاف بھی۔ اب یہ ایک عالم دین ہے، عالم دین مطلب یہ میں ان کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے ایسی باتوں پر ہماری جو سوچ ہے اس کو بدلا۔ ہم سمجھتے تھے کہ بابے سب کچھ ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بابے جو ہے وہ بڑے نیک اور پاک اور پتہ نہیں کیا کیا ہم سوچتے رہتے تھے بابوں کے بارے میں، لیکن ان کا ایک وہ بڑا اچھا جملہ ہے کہ نام بابی نام وابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب یہ انجینئر صاحب کو میں اس بات پہ پسند بھی کرتا ہوں، پہلے بھی کرتا تھا۔ اب انہوں نے بڑی ایک عجیب بات کی ہے، عالم رہتے تو اچھا ہوتا، سیاست میں ان کا کیا زور تھا عمران خان کے حق میں بیان دینے کا؟
उस वक्त हम सब ने कहा कि यार ये हक और सच की बात करता है। अब पता नहीं इनको क्या हुआ, एक तो इन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब अपने लिए ये दावा किया करते थे कि मेरे जैसा कोई फरिश्ता इंसान है ही नहीं। ये जो मैंने शुरू में गलती की तमहीद बांधी ना, तो इसी बात पर बांधी थी। अब ये मुझे बता दें, कोई मुझे ये बता दे कि इमरान खान साहब ये अपने लिए ये दावा कब किया था कि मेरे जैसा कोई फरिश्ता है ही नहीं। बल्कि मुझे याद है अगस्त 2022 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई, तो इमरान खान साहब को वह कहते हुए पाए गए कि जी हमारे पास आपकी वीडियो है, यानी आपने जो गलतियां की हैं। तो इमरान खान साहब ने फटाफट कहा कि यार मैं तो प्ले बॉय था, गलतियां तो हुई हैं मुझसे। इसी बात पे मैंने कहा कि एक बंदा बहादुर होता है जो अपनी गलती मान ले। इमरान खान साहब ने कहीं पर यह नहीं कहा कि मेरे पास, मैं एक बड़ा अच्छा इंसान हूं, मैं तो फरिश्ता हूं। इंजीनियर साहब ने यह दावा कर दिया। दूसरी तरफ इंजीनियर साहब, इमरान रियाज खान के बारे में बड़ी तकलीफ हुई। वैसे मुझे इंजीनियर साहब की जगह पे कोई और होता, ये बात करता, तो मैं शायद इस तरह बात ना करता। इंजीनियर साहब हक और सच की बात कहने वाले हैं, हक और सच की बात पर डट जाने वाले हैं, अपने आप को कहते हैं। तो इमरान रियाज खान के बारे में उन्होंने क्या ऐसी बात कर दी, क्यों ऐसी बात कर दी? वो कहते हैं कि जो कुछ इमरान रियाज साहब के साथ बीता है वो मकाफाते अमल है, यानी कि उन्होंने कसूर किए थे, अब उसकी उनको सजा मिली। इमरान खान साहब यानी इमरान रियाज खान अगवा होते हैं 9 मई के बाद, उनको उठाया जाता है, अदालतों में पेश नहीं किया जाता, उनको मारा जाता है। आज उनकी लुकनत है जबान में, वो बोल भी नहीं सकते। और यहां पे मैं जिक्र करना चाहूंगा, पिछले दिनों वो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की वफात पर उनसे मिलने के लिए गए, तो मौलाना तारिक जमील साहब ने उनसे कहा कि यार इमरान रियाज, पहले तो तुम्हारी जबान में इतनी लुकनत नहीं थी, ये थथापन जो है वो नहीं था, तो आज क्यों ऐसा हुआ? बड़ी खूबसूरत बात की इमरान रियाज ने, मुझे बड़ी अच्छी लगी, आज ही मुझे पता चला है। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, जब मैं पैदा हुआ था तब भी मेरी जुबान में लुकनत ही थी, तो जिसने पहले बोलना सिखाया है अब भी वही बोलना सिखा देगा। बड़ी प्यारी बात की है, अल्लाह ताला इमरान रियाज को सेहत दे। लेकिन इंजीनियर साहब ने ये बात कर दी और साथ ये कहा कि जो तलत हुसैन साहब हैं, सहाफी हैं, वो बड़े क्रेडिबल थे, उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। यानी कि इमरान रियाज ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि मुझे इन्होंने कहा कि फलां शख्स करप्ट है, इमरान रियाज ने कहा अपनी तकरीर में। तो अब इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि इनको तस्दीक कर लेनी चाहिए थी। नवाज शरीफ के बारे में कोई तस्दीक कर सकता है कि वो करप्ट नहीं है? आसिफ जरदारी के बारे में कोई तस्दीक कर सकता है कि वो करप्ट नहीं है? अब बाकी जो पीडीएम के लोग हैं, पीडीएम की जमातों के, उनके बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में, हमजा शहबाज के बारे में कोई ये कह सकता है कि वो करप्ट नहीं है? इमरान रियाज खान को जिन लोगों ने ये कहा था कि ये सब करप्ट है, अब वही लोग ये कह रहे हैं कि ये सब लोग साफ सुथरे हैं। अब एक सहाफी बंदा, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, वो किस तरीके से ये बात कर सकता है कि हाँ ये अब पहले जो ये करप्ट कह रहे थे अब इनको सही पता चल गया, अब ये ठीक होंगे? इमरान रियाज खान ने अपनी सहाफत निभाई है। इंजीनियर साहब, आलिम से शैतान को कोई खतरा नहीं है। इंजीनियर साहब, आलिम तो शैतान खुद भी था, खतरा आमिल से है। आमिल यानी अमल करने वाला। इमरान रियाज खान ने अपने इस वतन परस्ती पर कुर्बान होने के लिए गया, उसने अमल किया। यानी आप कहते हैं कि इमरान रियाज खान को हुब्बुल वतनी का कुत्ते ने काट लिया था। अब ये अल्फाज आप कह रहे हैं, बड़ी शर्म आई मुझे ये सुनते हुए भी। मोहब्बत, हुब्बुल वतनी का कोई कुत्ता नहीं होता इमरान इंजीनियर साहब। मोहब्बत वतन से या तो होती है या फिर नहीं होती है। अब आपको किसी ने दबाव डाला होगा, आप पर परेशान किया होगा आपको, क्योंकि आपने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दिया था। मानते हैं इस बात को, तकलीफ होती होगी, आपको भी पहुंचाई होगी लोगों ने तकलीफ, लेकिन आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन के बड़ी अजीब बात आपने की है। खास तौर पर इमरान रियाज के बारे में
बात सुनकर मुझे बड़ी शर्म आई, और ऊपर से आप उसको अपना स्टूडेंट भी कहते हैं। अपने स्टूडेंट के बारे में कोई उस्ताद इस तरह की बात कर सकता है? मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला आप सबका भला करे, आप तमाम देखने और सुनने वालों को आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक भी दे। इन मुश्किल हालात में अपने आसपास दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखें। अगर कुछ और नहीं कर सकते तो अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।